सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ब्लॉग से तुहाडा स्वागत करदा जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला विच होवोगे, जिथे भी होवोगे राजी खुशी होवोगे, अपने परिवारक मैंबरां दे नाल होवोगे। स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन एक इहो जी कैटेगरी हुंदी है कि जिहदे विच ना तां आपां कह दईए कि सिर्फ एक एप्लीकेशन लगनी है ना, सिर्फ एक वीज़ा फाइलिंग नहीं हुंदी, उहदे विच दो तरह दा फ्यूचर ते दो तरह की जिहड़ी हुंदी है जिंदगी हुंदी है। दो तरह किहड़े हुंदे आ हसबैंड ते वाइफ दोनों दी। एक जिहड़ा हैगा हज़ारां किलोमीटर दूर इन्नी इन्वेस्टमेंट करके बैठा, दूजा हैगा इंडिया 'च बैठा है ना, उन्होंने दोनों ने मिलना हुंदा एक दूजे नूं, अपनी जिंदगी जिहड़ी हैगी नवीं शुरुआत करनी हुंदी है। ते ओह जिहड़ी हैगी आ उस टाइम बहुत क्रूशियल तरीके दे नाल ओह सारियां चीज़ां जिहड़ियां सोच के लाउणियां पैंदियां हैगियां। एप्लीकेंट जिहड़ा हुंदा ओह आपदे वल्लों 100% मेहनत करदा और पूरा सोध के उहनूं हुंदा कि मेरी फाइल लाई जावे कि यार, क्योंकि देखो एप्लीकेंट हुंदा अगर उहनूं सारी नॉलेज होवे तां खुद भी ला लई। सो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ਜਿਹੜੇ भी कंसलटेंट कोले जाता विजिट करता, किसी के कोले सिर्फ क्वेरी लैके आते, किसी तो अपनी फाइल लॉन्च करवाते हैं। सो फाइल लॉन्च करने वाले कंसलटेंट की यदि पूरी जिम्मेवारी होंगी है कि हाँ यार कि उस परसन की जी हैगी जिंदगी वो हत्थ च है ना, कि आप ये गल कह दें कि उन्होंने सिर्फ आपकी फाइल नहीं फड़ाई होंगी, पूरी की पूरी दोनों जाणियां ने, हसबैंड वाइफ ने, दोनों मियाँ बीवी ने आपकी जिंदगी जी होंगी अपने हत्थ च फड़ाई होंगी है। और जी उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट आपकी लखां की इन्वेस्टमेंट करके अपने स्पाउस नूं अपने तो हज़ारों किलोमीटर दूर भेजा, ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी की सफलता वास्ते जो एक बीज बोया तो वो जी हैगी आउटपुट जी होंगी आ वो हर एक बंदे उम्मीद होंगी आ। सो जो एप्लीकेशन लॉन्च होंगी, एप्लीकेशन तैयार करता ना, तो एप्लीकेंट के जोड़ा होंगे मन के फुरने जरूर बनते कि हाँ यार वीज़ा आऊगा, मैं जाऊँगा जाना है ना, कहते भाव कि सपने जोड़ा होंगे सजाउण लग जाता। बट गल कित्थे जाके खड़ जाती है कि अगर एप्लीकेंट आपदे वल्लों किसी चीज़ की घोल करता कि नहीं यार कि मैं बस कोई गल नहीं, आ डॉकूमेंट है नहीं, जां आ एंट्री या कुछ नहीं होंदा, ला दे यार वेखी जाऊ, उत्थे वो परसन नूं जरूर मार पैंदी आ। नाल दी नाल ही बहुत सारे कंसलटेंट भी ये इदां दा काम करते हैं, कोई चक्कर नहीं यार, आ गया तो अपने खरे, नहीं तो अगले दी रिफ्यूजल। तो यह सारियां चीज़ों अगर आप पिछे छड्ड दईए, एक कंसलटेंट आपकी ईमानदारी नाल केस लावे, एक एप्लीकेंट उहदे ते फुल मेहनत करे कंसलटेंट दे नाल, अगर कंसलटेंट उन्होंने किसी डॉकूमेंटेशन प्रिपेयर करने वास्ते कहता तो वह पूरा फर्ज बनता उत्थे एप्लीकेंट का, काली ना करे तो अपना की है डॉकूमेंट जोड़ा है प्रिपेयर करके देवे नाल वो। सो उत्थे हुंदा कि हाँ जी कि वीज़ा के चांसिस वधदे आ। बाकी दाना पानी आपां सब गल करते हैं कि जिहदा जिथे लिखिया उन्हें उत्थे पहुँच ही जाना है। थोड़े नाल मैं जिहड़ी हैगा एक केस शेयर कर लग्या, एक PPR शेयर कर लग्या। उस तो पहलां आपां गल करते हैं जी, सुबह ना अपना जिहड़ा WhatsApp ग्रुप बनया होया जिहदा डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिता हुंदा, उत्ते वीर गल कर रहे सी, कहंदे यार हुण तां कोई अपडेट ही नहीं आई है ना, इस ग्रुप दे विच भी नहीं अपडेट आई हैगी। तो गल करी जान कि चलो पता नहीं, एक ने वीर ने लिखा कहने कि ग्लोबल असैस वालों भी कोई अपडेट नहीं दी गई। सो थोड़े टाइम बाद किसी वीर ने टाइम लाइन की पाई, जिदा कल 23 अगस्त को किसी की PPR आई होनी है, वो उन्होंने पाई है ना अपडेशन। तो उत्थे गल कर रहे थे, कहते कि यार लोग हुण कहणगे ना, या ग्रुप मैंबर कहणगे तो एडिट करके पाई गई है। सो मैं तुहानूं यही गल कहनी है वीरे, कोई आरी दे ना एक पासे दंदे हुंदे ते दुनिया के दोनों पासे हुंदे आ। जे किसी की अप्रूवल आ भी जाती है, ठीक है, तो किसी कंसलटेंट की अप्रूवल आउंदी है ना, तो उस चीज़ में इस पासों देख लिया जाता है। सारे किते कंसलटेंट माड़े नहीं होंदे, उन्होंने इस चीज़ में देख लिया जाता कि इन्हें एडिट करके वैसे ही पाती। जे किसी की अप्रूवल नहीं आती या कुछ भी नहीं आती, या किसी एप्लीकेंट का वीज़ा नहीं आता, तो उन्होंने ये चीज़ां सुनने को मिलदियां, लै यार तेरा तो आई नहीं रहा, दूजा का आ गया, ठीक है। सो गल उही हुंदी आ भी दुनिया जिहड़ी हुंदी आ खुशी वाले पासे भी नहीं जीण दिंदी, दुख वाले पासे भी नहीं जीण दिंदी। सो तुसीं अपना आप दा केस देखिया करो, हरेक दी स्टोरी अलग हुंदी आ, हरेक दा केस अलग अलग हुंदा, ते हरेक दी आपां गल कर लईए कर्म जिहड़ी किस्मत वो अड्ड अड्ड हुंदी आ। सो सब ने आप दा दित्ता वो आपदी मेहनत वाला खाना हुंदा, किसी तो आपां ना खो के खा सकते हैं, है ना, तो ना आपां किसी दा दित्ता कर सकते हैं। सो जिहड़ा कुछ आपदे कर्मां च आपां नूं मिलना ही मिलना हुंदा। मैं तुहानूं नाल PPR शेयर करदा जी, प्रॉपर जिहड़ी हैगी सुख नाम आ वीर दा, ठीक है जी। तो ये वीर दी आपां नूं अज जिहड़ी हैगी 24 अगस्त नूं जिहड़ी हैगी PPR रिसीव हुई है वीरे दी, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की PPR है जी। फ्रैश केस सी ब्रदर दा ये, तो इन्होंने जिहड़ी इनकी वाइफ हैगी आ, उन्होंने अपनी सितंबर दे विच 2020 दे विच अपनी स्टडी जिहड़ी हैगी शुरू की सी। एक समैसटर जिहड़ा हैगा उन्हां दा इंडिया दे विच लग गया सीगा। दसंबर दे विच ओह जिहड़ा हैगा उत्थे कैनेडा गए सीगे, ठीक है जी। दसंबर दे विच गए तो इन दी एंड ऑफ जनवरी, लाइक इन्हां दी 28 जनवरी नूं जिहड़ी हैगी इन्हां दी मैं फाइल लॉन्च की सीगी, ग्लोबल असैस वालों इन्हां दी फाइल लॉन्च की गई सी। ते वीर दी मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दस देना बैकग्राउंड दे विच, मैरिड होके वीर ने फाइल लाई। सो मैरिज के जोड़ा है, मैरिज के नाल कोई अदा आप गल करते हैं कि चांसिस जोड़े होंगे घट जाते हैं कि वो मैरिज जी फेक है या कोई इंटेंशन नहीं उदा की हैगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप गल कर लीए फंड्स नाल रिलेटेड, सो वीर जोड़ा है पूरे का पूरा जोड़ा है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है ब्रदर ये, ठीक है। तो ITR वीर दी अपन पिछले 3 साल दियां सीगियां, एग्रीकल्चर बेस्ड ही ITR भरियां हुई सीगियां। जे फार्म वीर दे जोड़े है वो आउंदे सी उहदे नाम ते, बट पहला मार कित्थे पैंदी सी कि जमीन उहदे नाम ते नहीं सीगी।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ 110% ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਗਲਤ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੰਡਸ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਬਹੁਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਅਬਰੋਡ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਅਬਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਟੂਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਟੂਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੇਮ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਈ। ਟੋਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ, ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਨ 28 ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ, ਤੋਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਅਪ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਇਨ ਜੂਨ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਫਾਈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ GCK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਬਾਹ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ PPR ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ GCK ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ GCK ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ 20 ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ GCK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਸਤੰਬਰ ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈਗੇ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ GCK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਸੀਜਨ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਜਾਤਰ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707853337 7707500537। ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧੀਆ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ।